चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आज का प्रे पॉइंट है, हम विश्व भर के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने और बचाए जाने के लिए खुले हैं। ये समय प्रार्थना का। हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दा, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा दे रे हे दे रे रे हे दे लीजे बोशा आ, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे दे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे ए, लीजे बोशा जा आ, लीजे बोशा रहा दे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? Great! Let's go! मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर
पवित्र आत्मा का। मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय वास्तविकता संग्रह का आज का संदेश है सोने से भी अधिक मूल्यवान। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका 24 अध्याय 49 वचन। सोना विश्व के सबसे कीमती पत्थरों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से भी अधिक कीमती और मूल्यवान कुछ है? यह दूसरा पत्थर नहीं है, यह परमेश्वर का आत्मा है, आप में रहने वाला पवित्र आत्मा। विश्व के सभी सोने से अधिक कीमती और मूल्यवान है। वह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से महानतम उपहार है और वह मसीही जीवन को उत्साहजनक बनाता है। यदि आपने अभी तक उसे ग्रहण नहीं किया है तो आप आज की अध्ययनिका के पीछे लिखी छोटी सी प्रार्थना कह सकते हैं और वह आपके जीवन को उसकी उपस्थिति और सामर्थ से भर देगा। वचन अध्ययन यूहन्ना 14 अध्याय 16 से 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय में और जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे अपनी शक्तिशाली उपस्थिति और सामर्थ से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मुझे बुलाया और चुना गया है। परमेश्वर की महिमा हो और आशीष को देखने के लिए मैं उसके प्रेम का अभिव्यक्ति हूँ। मेरा जीवन महिमा, आशीष और प्रेम से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहा हूँ। मेरा जीवन उसके वचन का एक उत्पादक है। मैं वचन से भरा हुआ हूँ। यह मेरे लिए अच्छी सफलता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। यह मेरी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો હું આશીર્વાદિત છું. અને જ્યાં પણ તમે છો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા ભાઈ બહેન જેઓ પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, હાઈ ફાઈ આપીને તેઓનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો તમારું સ્વાગત છે. હાલેલુયા. હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત
છું અને મને વિશ્વાસ છે તમે પણ ઉત્સાહિત છો. હા, કેમ કે આ સમય છે વચનનો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરીશું એ છે વચનમાં સામર્થ્ય છે. ઈશ્વરને મહિમા થાઓ. શું તમે કોઈ એવી વસ્તુના વિષયમાં કહી શકો છો જેમાં સામર્થ્ય છે કે શક્તિશાળી છે, કે કોઈ વ્યક્તિ તમને ખબર છે જે શક્તિશાળી છે? હા, વિચારો. હા, એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, જેમ કે લોખંડની કોઈ વસ્તુ જે ખૂબ જ શું છે, મજબૂત છે ને, તૂટતું નથી સરળતાથી. કદાચ કોઈ ખિલાડી, હા, એવું ઘણું બધું છે જેના વિષયમાં આપણે કહી શકીએ છીએ કે તેઓ શું છે, ખૂબ જ શક્તિશાળી છે કે સામર્થ્ય છે. અને બધા જવાબ તમારા ખૂબ જ અદ્ભુત છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઈશ્વરનું વચન સામર્થ્યથી ભરેલું છે? હાલેલુયા. ઈશ્વરનું વચન કંઈ પણ બદલી શકે છે અને કોઈ પણ વસ્તુની રચના કરી શકે છે. વાવ, છે ને કેટલી અદ્ભુત વાત. શું તમારા મમ્મી પપ્પા એ ક્યારે તમને કહ્યું છે ને, મમ્મી પપ્પા કહે છે બેસો, ખાઓ, પીઓ, છે ને? અને કેમ કે મમ્મી પપ્પા એ કહ્યું છે, આપણે તેઓની બધી વાતો માનીએ છીએ. તેઓએ શું કહ્યું, ખાઓ, ખાઈએ છીએ, બેસો તો બેસીએ છીએ, પીઓ, પીએ છીએ, છે ને? કર્યું, આપણે બધાએ કર્યું છે. સભા શિક્ષક એનો 8મો અધ્યાય 4થી કલમ જુઓ શું કહે છે. કેમ કે રાજાનો શબ્દ પરાક્રમ રૂપ છે અને તું શું કરે છે એમ તેને કોણ કહી શકે? રાજાના વચનમાં શું છે? સામર્થ્ય છે. હા, આપણા મમ્મી પપ્પાની પાસે પણ શું છે? સામર્થ્ય છે. એ જ કારણ છે કે આપણે તેઓનું હંમેશા માનીએ છીએ, કેમ કે તેઓ આપણા કોણ છે? મમ્મી પપ્પા છે. આપણા જીવન ઉપર તેઓનો અધિકાર છે, કેમ કે તેઓ આપણા મા બાપ છે. એ જ કારણ છે કે આપણે તેઓનું સાંભળવાનું છે. અને ઈશ્વરનું વચન પણ કહે છે મમ્મી પપ્પાનું શું કરો? આદર કરો, સન્માન કરો, છે ને? મા બાપની પાસે શું છે? અધિકાર છે. અને એવી જ રીતે ઈશ્વરનું વચન પણ એવું જ છે. ઈશ્વરના વચનમાં શું છે? સામર્થ્ય છે. યોહાન એનું 1 અધ્યાય અને 1થી 3 કલમમાં જુઓ શું લખ્યું છે. આદિએ શબ્દ હતો અને શબ્દ ઈશ્વરની સંગાતે હતો અને શબ્દ ઈશ્વર હતો. તે જ આદિએ ઈશ્વરની સંગાતે હતો. તેનાથી સઘળું ઉત્પન્ન થયું. એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વિના પણ થયું નહીં. શું તમે જોયું એમાં શું લખ્યું છે? અને વચન ઈશ્વર હતા અને વચન ઈશ્વરની સંગાતે હતું. અને જે કંઈ પણ ઉત્પન્ન થયું એ બધું ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું? વચનથી ઉત્પન્ન થયું. હાલેલુયા. શું તમે કોઈ એવી વસ્તુઓ કહી શકો છો જેને ઈશ્વરના વચને ઉત્પન્ન કર્યું અથવા રચ્યું? હા, ઝાડ, રોપાઓ, ફૂલ, પ્રાણીઓ, સૂરજ, ચાંદો, હા, બધું જે તમે તમારી આજુબાજુમાં જુઓ છો, બધું જ ઈશ્વરના વચન દ્વારા જ શું થયું છે? ઉત્પન્ન થયું છે. હા, જે પણ આપણે જોઈએ છીએ બધું જ ઈશ્વરના વચનથી ઉત્પન્ન થયું છે. ઈશ્વરે પોતાના વચનને કહ્યું અને એ વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં આવી ગઈ, ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. એ કોઈ જાદુગરથી પણ વધારે સામર્થ્ય છે ને? એ માટે જ્યારે આપણે ઈશ્વરના વચનને બોલીએ છીએ, આપણે બદલાણને લાવી શકીએ છીએ, આપણે વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ, કેમ કે ઈશ્વરના વચનમાં શું છે? સામર્થ્ય છે. ઉદાહરણ માટે કોઈ બીમાર છે, આપણે તેઓ માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ. આપણે ઈશ્વરના વચનને તેઓના જીવન માટે બોલી શકીએ છીએ. આપણે કહી શકીએ છીએ સાજા થઈ જાઓ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, અને એ વ્યક્તિ સાજા થઈ જશે.
પાછા સ્વસ્થ થઈ જશે, મજબૂત થઈ જશે, સ્વાસ્થ્યમાં ચાલવાનું શરૂ કરી દેશે. હાલેલુયા. આ સામર્થ ફક્ત ઈશ્વરના વચનમાં છે અને એ જ સામર્થ તમારી પાસે પણ છે જ્યારે તમે ઈશ્વરના વચનને બોલો છો. યાદ રાખો, ઈશ્વરનું વચન આદિથી હતું, એ ઈશ્વરની સંગાતે હતું અને જે પણ આપણે આ દુનિયામાં જોઈએ છીએ, જે પણ ઉત્પન્ન થયું છે, એ બધું ઈશ્વરના વચનથી ઉત્પન્ન થયું છે. ઈશ્વરનું વચન સામર્થ્ય છે અને જેમ મેં કહ્યું એ જ સામર્થ આપણી પાસે પણ છે જ્યારે આપણે ઈશ્વરના વચનને બોલીએ છીએ. હાલેલુયા. વાવ વાવ વાવ. ઉત્સાહિત થઈ જાઓ અને આ મહિનામાં ઉત્સાહિત થઈ જાઓ. જેમ જ આપણે ઈશ્વરના વચનના વિષયમાં શીખીશું અને એ સામર્થના વિષયમાં જે આપણી પાસે છે, જ્યારે આપણે એને બોલીએ છીએ, વાવ વાવ, હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું અને હું તમને બધાને પણ ઉત્સાહિત કરીશ. આ મહિનાના દર રવિવારે અમારી સાથે જોડાઈને રહેજો. ઈશ્વરના વચનમાં શું છે? સામર્થ છે. હાલેલુયા. જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વરના વચનને બોલીએ છીએ, વસ્તુઓ બદલાય છે. રાજાના શબ્દોમાં શું છે? સામર્થ છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તો જાઓ, તમારા મિત્રોને પણ કહો, તેઓને પણ ઉત્સાહિત કરો કે વચનને જાણો, વચનને બોલો અને તેઓ વસ્તુઓને બદલાતી જોશે. કેમ કે વચનમાં શું છે? સામર્થ છે. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને બધાને આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે અમારું આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમને હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુને પોતાનો પ્રભુ, પોતાના મિત્રની જેમ ગ્રહણ નથી કર્યા છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. તો જ્યાં પણ તમે છો, તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને, યાદ રાખો, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત ઈશ્વરના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું ઈશ્વરની સંતાન છું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો આ સમય છે જ્યાં હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું દરેક એ વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે, જેઓએ પોતાનું જીવન આજે તમને આપ્યું છે. પ્રભુ, અમે કહીએ છીએ, અંધકાર અને શૈતાનનો તેઓના જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે તેઓના જીવનનો. હું તેઓને આશીર્વાદ આપું છું. તમારી આત્મા દ્વારા, વચન દ્વારા, અનુગ્રહ દ્વારા દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓ સુરક્ષિત છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે. પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ઈશ્વર, આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. એકવાર બધાઈ છે અને ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે
આપણી ભેટ આપી શકીએ છીએ. જો તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો તો બેંક ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા પણ તમે તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. ચાલો ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. ઈશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ માટે. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે આપવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવન ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કમી કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને દબાવીને ઉમળતું અમારી ઘોડા આ ભેટો ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ. આ ભેટ વધી રહી છે, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે. રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમને ખૂબ જ મજા આવી અને તમે ઘણું બધું શીખ્યા. અને જે પણ શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા પરિવારના લોકો સાથે છે ને, જે પણ તમારી સાથે રમતના મેદાનમાં મળે છે બધાને જરૂર બતાવો. અને આ કાર્યક્રમના લિંકને તેઓને પણ શેર કરો. આ કાર્યક્રમને તમે તેઓની સાથે પાછા પણ જોઈ શકો છો. ચાલો, આ સમય છે આપણે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું ઈશ્વરના પ્રેમ માટે, તેઓના અનુગ્રહ માટે. અને જ્યાં પણ તમે છો તમે ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગની તરફ ઉઠાવીને પ્રભુને ધન્યવાદ આપીશું. હા ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા અનુગ્રહ માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જે આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. વચનની ઊંડી સમજ દરેકના અંદર આવી રહી છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે પ્રભુ, અને એક આશીર્વાદ છે તેઓ પોતાના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધને બધી જગ્યાએ લઈને જઈ રહ્યા છે. દેવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું હર પ્રકારની બુરાઈથી, ભૂંડા લોકોથી તેઓ હંમેશા સુરક્ષિત છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ ઈશ્વર. તેઓના જીવનમાં, પરિવારમાં અમે આનંદ, શાંતિ અને ભરપૂરીને બોલીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી સાથે બોલી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. જેમ જ હું હંમેશા માટે ઈશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.